دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے باسی روٹی کو لے کر. ہم اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بہت سی معلومات سے آگاہ بھی کریں گے. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو کر بھی بوڑھے نہ لگیں اور آپ بوڑھے ہو کر بھی 18 سال کی عمر کا ناز اٹھائیں اور آپ کا جسم چست اور توانا رہے اور آپ کی شکل پہ جھریاں بھی نہ پڑیں تو آپ باسی روٹی کا استعمال کر دیجئے، کیونکہ باسی روٹی کے استعمال کے بہت سے فوائد ہیں. باسی روٹی کو پھینکنے سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. فرمان سنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت سی انفارمیٹیو چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہم لے کے آئے ہیں. باسی روٹی اسے کہتے ہیں جو رات کی بنی ہوئی بچی ہوئی روٹی رہ جاتی ہے اور آپ اس رات کی بچی ہوئی روٹی کو رات کو فریج میں رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس کو تھوڑا سا پانی لگا کر گرم کر کے کھا لیں. یہ باسی روٹی کے بہت سے فوائد ہیں اور اس کے بہت سے فوائد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں اور اس کے اندر پوشیدہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ام ہانی یہ فرماتی ہیں اپنی ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ اے عورت، تمہارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہاں میرے پاس باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ تم وہی لے آؤ. دوستو یہاں پر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے، وہ روز باسی روٹی کا استعمال کرتے تھے اپنے کھانے پینے میں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آنے والا دور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دور کر رہا ہے اور یہ باسی روٹی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہی ہے، اور یہ باسی روٹی میری روحانی اور میری جسمانی طاقت کو بڑھا دیتی ہے. یہ باسی روٹی مجھے توانا اور تندرست بھی رکھتی ہے. دہی کے اندر براؤن شوگر یا آپ اپنے گھر کی شوگر بھی ڈال کے رکھ دیں اور صبح اس کو باسی روٹی کے ساتھ استعمال کر لیں تو یہ 3 چیزوں سے بچا سکتی ہے. یہ آپ کو بہت خطرناک 3 بیماریوں سے نجات بھی دلا سکتی ہے. سب سے پہلی بیماری جس سے یہ نجات دلاتی ہے وہ پرانا ہیپیٹائٹس یا یرکان جوائنس جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ اس سے بھی بچاتی ہے. دوسری، جو آپ کا جسم ڈھیلا اور چست نہیں ہوتا، یہ آپ کے جسم کو توانا اور تندرست کرتی ہے. اور تیسری بیماری وہ کہ اگر آپ کو کوئی ہاضمے کا مسئلہ ہے یا آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کرتا یا آپ کو کھانا وقت پر ہضم نہیں ہوتا تو باسی روٹی اس کو بھی ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے. باسی روٹی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں. اگر آپ باسی روٹی کے اوپر شہد یا مکھن یا کوئی کریم لگاتے ہیں، جیسے کوئی فریش کریم جسے فریش دودھ سے نکالا جائے، اس کو لگا کر باسی روٹی کھانے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. یہ آپ کے جسم کو چست اور توانا بھی کرتی ہے، یا آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز کر دیتی ہے، یا آپ کے معدے کا ہاضمہ سٹرونگ بنا دیتی ہے. یہ آپ کے جسم کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے اور یہ انسانی دماغ کو بھی مضبوط کرتی ہے. یہ آپ کے دماغ اور انسانی آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید پائی جاتی ہے. یہ آپ کی یادداشت اور آپ کے مسلز کو بھی سٹرونگ بناتی ہے. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں اور آپ کے چہرے پر جھریاں نہ پڑیں، جو جھریاں پڑنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ ڈھلک جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی ختم ہوتی جاتی ہے، یہ اس کے اندر بھی ایک اہم اور مثبت کردار ادا کرتی ہے. اور یہ بوڑھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ جو لوگ لاٹھی پکڑ کر چلتے ہیں یہ باسی روٹی کھانے کی وجہ سے دوبارہ نوجوان ہونے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کی نظر بھی بہت تیز کر دیتی ہے، اور جن کو شوگر کا مسئلہ ہے جسے ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، اور اگر وہ لوگ رات کی بنی ہوئی باسی روٹی کو صبح پانی لگا کر گرم کر کھا لیتے ہیں تو ان کی شوگر کنٹرول رہتی ہے. اس جدید دور میں طبی ماہرین اور حکیم بھی اسی کو پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ رات کی بچی ہوئی روٹی جسے باسی روٹی کہا جاتا ہے، وہ اگر شوگر کا پیشنٹ کھائے تو اس کی شوگر بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انسانی روٹین بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. انسان صبح جاب پہ جاتا ہے، اس کے بعد گھر پہ آ کے بھی اس کو پراپر وقت نہیں ملتا کسی بھی کام کا، اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. ناظرین، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے باسی روٹی، اور باسی روٹی کا استعمال وہی کر سکتا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر
शुक्र अदा हमें हर रोज़ करना चाहिए। हर वक्त और हर सेकंड हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तमाम बातें सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, मगर आप यकीन रखिए ये बहुत ही आजमाया हुआ सेहत से मुंसलिक देसी नुस्खा है, जिससे आपके जिस्म को हैरान कर देने वाले फ़वाइद भी मिलते हैं। हम तमाम लोगों की ये आदत है कि जो रात को बची हुई रोटी होती है हम उसे छान बुरे में या सुबह फेंक देते हैं, मगर हम आपको आज ये बताएं कि आप रात की बची हुई रोटी फेंकें नहीं, सुबह आप इसे इस्तेमाल करें और फिर देखिए आप इसके जिस्म में क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। वैसे भी अगर हम दिन भर चाहे कुछ भी खा लें लेकिन हमारा पेट भरा भरा नहीं रहता, हमें लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं, लेकिन अगर रोटी खा ली जाए तो उसके अंदर फाइबर्स की वजह से जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं रोटी के अंदर, हमारा पेट भरा भरा लगता है, खाने से मुतमईन हो जाते हैं। बासी रोटी खाने के हैरान कर देने वाले और भी बहुत से फ़वाइद हैं। बासी रोटी दूध के साथ खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि आजकल शुगर मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम कई बीमारियों में घिरे जाते हैं। अगर किसी के खून में शुगर लेवल बढ़ा हो तो सुबह रात की बासी 2 रोटी फीके दूध में डालकर खाने से काफ़ी फ़ायदा मिलते हैं और इससे हमें शुगर जैसी बीमारी से निजात भी मिल जाती है। बासी रोटी दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी रहता है। ब्लड प्रेशर का मसला आज हर दूसरे आदमी को है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा। तो ऐसे में रात की बची 2 बासी रोटी ठंडे दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। बासी रोटी दूध के साथ खाने से जिस्म का दर्जा हरारत ठीक रहता है, क्योंकि कई बार मौसम गर्मा में हमारे जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, तो इससे जिस्म का दर्जा हरारत भी ठीक रहता है। बासी रोटी दूध के साथ खाने से पेट की हर प्रॉब्लम का इलाज भी हो जाता है। वैसे अगर हमारा पेट ख़राब रहेगा तो हम कई बीमारियों में घिर जाते हैं। अगर किसी के पेट में तेज़ाबियत, जलन, अम्ले इंतज़ाम या फिर मैदे का मसला है या काम नहीं करता, तो ऐसे में बासी रोटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, किस तरह बासी रोटी को दूध में डालकर खाने से आपकी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। और इसको खाने से बहुत से लोग जो दुबले पतले होते हैं इनका जिस्म भी भर जाता है। नाज़रीन सामीन, आपको एक बात से आगाह करना चाहते हैं कि आप अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजावीज़ का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है और हम इससे पता चला सकते हैं कि आपको आने वाले वक्त में कैसी वीडियोस भी चाहिए। अब हम आपको रिस्क की कदर के बारे में भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि अगर खाना खाते वक्त कोई नवाला ज़मीन पर गिर जाए तो इसे उठाकर जो मिट्टी वगैरह लग गई इसे साफ़ करके और ज़रूरत हो तो धोकर भी खा लेना चाहिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी से लुकमा गिर जाए तो जो नापसंदीदा चीज़ इस पर लग गई हो तो इसे दूर करके खा लेना चाहिए और इसे शैतान के लिए ना छोड़ें और फिर फारिग होने पर अपनी उंगलियां चाट लें, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हदीस के रूह से अल्लाह ताला के रिज़्क़ की नाकदरी शैतानी अमल है और उठाकर खा लेने में रिज़्क़ की कदर दानी है। चुनाचे इन अमाल पर इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा और लिहाजा इन अमाल का एहतमाम करना चाहिए और इस सिलसिले में नाम नहाद शर्म से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अगर लुकमा इस तरह गिर जाए कि इसे साफ़ करना मुमकिन ही ना हो तो दूसरी बात है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में एक बहुत ही अमीर आदमी था। वह दौलत की इस फरावानी से बहुत परेशान था। किसी बुज़ुर्ग के मशवरे पर बहुत सी रोटियाँ ली और ऊँट पर चढ़कर शहर का चक्कर लगाने निकल पड़ा। इस वक्त तक जब तक ये रोटियाँ ख़त्म ना हो जाएँ, इस शख्स ने बड़े एहतियात के साथ ये रोटियाँ खाईं। इस शख्स को एक जगह पर रोटी खाते हुए ये शक गुजरा कि इसकी रोटी के ज़र्रे ज़मीन पर गिर गए हैं। लिहाजा वो शख्स ऊँट से उतरा और इस जगह की मिट्टी को अपनी गोद में उठाकर पोटली में डाल दिया। जब वो शख्स तजारत के लिए गया तो इसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। वो शख्स दोबारा इसी बुज़ुर्ग के पास गया और इनसे कहा कि मैंने तो आपको कहा था कि दुआ करें कि मेरा रिस्क कम हो जाए और मैंने आपके कहे हुए काम पर भी अमल किया। तो इस बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें रिस्क अता किया है तुम इसकी बहुत कदर करते हो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत से नवाजा है। तो लिहाजा प्यारे लोगों, खाते हुए जो भी खाने की ज़र्रात ज़मीन पर गिरे इन्हें उठाकर ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पर जानवर और चरिंद परिंद इसे खा सकें। तो नाज़रीन व सामीन, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा।